वंदे लोकतिलकं सतर्कवार्ता विभूषणं अमरकृतुश्चरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष। परमाराध्य गुरुदेव वशिष्ठ ठाकुर, परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य आतुर चरण कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार पूजनीय अभिन्न चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज ये जो आभासी सत्संग चली पंचभाया मयूरभंज अधीन भाई माने माँ माने बहु कष्ट स्वीकार करी सत्संग को अब्याहत रखिछंती एवं आज ये सत्संग आज 3023 दिवस रे पहुंची। आभासी सत्संग तो न करने कि आचार्य इच्छा, किंतु भाई माने माँ मान को एनगेज करने कि भाई मान को एनगेज करने सत्संग अब्याहत रखिछंती गोटे भल प्रयास। एवं जो माने भाई माँ माने आज सत्संग भोग निवेदन कर तथा भजन कीर्तन भाग नहीं जो माने शुणुंट सत्संग ऑनलाइन माध्यम समस्त परम पिता मंगल करंतु यही ठाकुर पाखे प्रार्थना जनाऊँ। ये ऑनलाइन सत्संग कोरोना समय आमर गोविंदपुर सत्संग रे आमर ओडिशा रे बाहर प्रदेश रे हेइथिला, किंतु भारत रे किंतु ओडिशा रे प्रथम करी आमर गोविंदपुर सत्संग कटक से सत्संग केन्द्र आमर जे नना थिले से नना आरंभ करथिले एवं ताकू सहयोग करथिले आमर कटक रे जो ओडिशा सत्संग जे प्रमुख वर्तमान सुधा जो धारा चली आमर सम्मानीय सुभाष भाई ताके भी धन्यवाद जणैबा। से ऑनलाइन सत्संग आरंभ कले जिते बड़े ऑनलाइन सत्संग आरंभ कले मते से फोन करथिले आमर गोविंदपुर भाईना सहित बहुत दिन परिचित कहले बसंत भाई आपण टिके भजनटा करती कोरस करती कीर्तन करती आलोचना भी करती मझे मझे आम सहयोग करेंगे से मु मो पुओ मिसेस आम समस्ते भाग नहीं परे कोरोना घर गत है आउ विशेष मुझे ऑनलाइन सत्संग योगदान करें केमती शुणे एवं मझे मझे डीपी कैमेरा सब जाओ तेरे ये ऑनलाइन सत्संग भर दी गोटे अनुभूति जड़े माँ से संतोषी माँ भक्त थे पूजा अर्चना करती एवं भी से कर जड़े सहकर्मी से गोटे चाकरी करमर जो अंगनवाड़ी सुपरभाइजर अच्छा जगतसिंहपुर बालिकुदा अंचल से आमर जो गुरुमा जड़े सहकर्मी से कहले माँ एवं तो ऑनलाइन सत्संग चलती आपड़ टे सत्संग भाग नौना शुणुना टे ना अच्छा ठीक अच्छे से ऑनलाइन बतईदे एंड्रॉइड सेट थी ऑनलाइन सत्संग शुणिले एवं से एत सत्संग शुणिले नरसिंहपुर शुणती आमर गोविंदपुर शुणती ओडिशा सत्संग शुणती विशेषकर ओडिशा सत्संग सहित बेसी आटाच थे नरसिंहपुर भी शुणती एवं ये सत्संग शुणी शुणी ताकर जो जीवन में परिवार भितर जो सब दुख एवं जो सब थिला से धीरे धीरे से चेष्टा कले ता माध्यम उपशम पाइले और परवर्ती अवस्था से माँ जनक सहकर्मी जी सहित मोर बहुत दिन परिचित से मते फोन कले कहले बसंत भाई आउ मु जड़े माँ को जाजन करी सी चाहते दीक्षा ने से मोर गोटे राउरकेला जीवार प्रोग्राम थाए मुझे अलरेडी बाटर जाऊ थे मत कहले से दीक्षा ना चाहते कौन कर मुझे ठीक अच्छे मुझे व्यवस्था करदेवी मुझे रीतिदा सहित जोगाजोग कर व्यवस्था करदेली घर पाखे जड़े रीति जो जगतसिंहपुर रोच से दीक्षा देली एवं तापर घरे गोटे सत्संग आसला गोटे नियमित स्तुति पठेवा ये करवा ठाकुर को अर्घ्य देवा सत्संग आसवा सहित जोगयुक्त थाए ठाकुर को फोटो नहीं दबा ता भर दे से कौन कले ना घरे गोटे सत्संग कले घर भितर गोटे पारिवारिक गोटे समस्या थिला एवं से सत्संग माध्यम
ସେ ସମସ୍ୟା ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦୂର ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ବାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମା ଏଇ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବର ଅର୍ଘ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲେ ସେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ କାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନ, ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଜନହିତରେ ଲାଗିବା ପାଇଁକି, ଜନସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେବା ପାଇଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା, ଥିଏଟର, ସିନେମା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେହରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମର ସେଠି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲିବା ଏବଂ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି, ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ସେ ଦେଓଘର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ସେ ଦେଓଘର ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଓଘରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବଡ଼ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲ, ସେ ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପରଦାରେ ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲିବା ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆସିଥିଲେ 1976 ମସିହାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଦାଦାମାନେ ବହିନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଶ୍ୱର ଦାସ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହି ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା, ଥିଏଟର, ସିନେମା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆମିଷ ଆଉ ନିରାମିଷ। ଆମିଷ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଅମ୍ ଧାତୁରୁ, ଅମ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆମିଷ ବିଧାନ ଉତ୍ତେଜିତ, ଅଯଥା ହୁଏ ଜର୍ଜରିତ। ମଣିଷ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାହେଲେ ତାର ଶରୀରକୋଷ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ଆସୁରିକ ଭୋଜନ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଠାକୁର କିଛି ଦିନ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍, ଧ୍ୟାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ ଆସିପାରିନି ଏବଂ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ବଡି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯାଇପାରିବ କି ନା, ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ମଦ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ କହିଲେ ମାଛ ମାଂସ ଖାସେନି ଆର, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼। ପିଆଜ ରସୁଣ, ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଠାକୁର କୌଣସି କଥା ଜୋର ଦେଇ କୁହନ୍ତିନି। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏଟା କଲେ ଭଲ ହୁଏ, ନା କଲେ ଭଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତକୁ ବୁଝି ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମିଷ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ, ଆଗ ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ମୁନିଆ, କଞ୍ଚା ମାସ ଟାଣିକି ଖାଇବା ଭଳି ତାଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଅଛି, ସେ ଦାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏସବୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ତାର ଦାନ୍ତ ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ତାର ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସିଷ୍ଟମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ମାଂସ ଖାଏ ତାର 6 ଦିନ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେ ହଜମ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ମାଛ, ଆମିଷ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସତଗୁଣୀ, ରଜଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ଲୋକ,
ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍विକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସେ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚଳନ ଯାହା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ମାନନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁଛେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। এইଭଳି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଠାକୁରୀ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖସା ବଟା ଖିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମାଛ ମାଂସର ତାର ବଡ଼ ବୋପା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁ ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଖସାର ତା ଦେହରେ ଏତେ ମାନେ କ୍ୟାଲୋରୀ ସବୁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ এই କଥା ସବୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ମାଛ ମାଂସ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଠାକୁର ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କେତେ ସରଳ ସହଜ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେବା। ତେଣୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ମାନିବା ଏ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କେତେ ତର୍ଜମା କରେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜ ଆମିଷ ଖାଇବା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିରାମିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ 7 ଦିନ ଯତ୍ପରନାସ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଯେତେ ଭାବରେ ସେ ଖାଇପାରନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଇ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରିବକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ନ ଖାଇ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଖାଇଲେ ସେ ଦିନ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଲେ ସେ ଦିନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତା ଜୀବନଶୈଳୀଟା କେମିତି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା ଏବଂ ତାମସିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱତଃଶୁଦ୍ଧି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଯଦି ଆହାରଟା ମଣିଷ ଶୁଦ୍ଧ ସୂତପୂତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ତାର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଖାଇବାର ବିଧାନ ଅଛି। ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରା ହୁଏ ତାହା ବିଷ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଖାଇଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି। ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ କେମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିବେଦନ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ତଦନୁଗ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ।
ତେଣୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟଟା ଶରୀର ପାଇଁକି କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ କେତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ତା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିଶୋର କିଙ୍କର ବାରିକଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେମାନେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଗ୍ରହଣ ଭିତରେ ତଫାତଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ତାର କର୍ମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତଦନୁକ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ତାକୁ ଭଜ ଚିନ୍ତା କର, ମନ୍ମନା ମଦ୍ଭକ୍ତା ମଜ୍ଜାଜି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କୁରୁ, ମୋ କଥା ଭାବ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୋ କଥା କୁହ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଦାଦନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବିତି, ସଦାଚାର ରତ ନয় ପଦେ ପଦେ ତାର ଭୟ, ସ୍ୱସ୍ଥୟନି ମୁକ୍ତି ଆଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ପ୍ରତିଜନେ। ତେଣୁ ଯିଏ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସ୍ୱସ୍ଥୟନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସ୍ୱସ୍ଥୟନି ମୁକ୍ତି ଆଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ପ୍ରତିଜନେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଗ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ଦମ୍ପତି, ତାପରେ ଗୃହ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଚଜୀବନ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ସାବଳୀଳ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟା ଯଦି ସୁସଂହତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାର୍ଜିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ସହଚର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମିଷ କମ୍ କମ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆମିଷର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେହେତୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମନ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଉଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲନି, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ତୁମର ଆଇଟମ୍ଟା କମିଗଲା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଏସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ହେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ନମନ୍ତି ଫଳିନେ ବୃକ୍ଷା ନମନ୍ତି ଗୁଡ଼ିନେ ଜନା। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଧୀର ବିନୟ ନମ୍ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେତେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ତାଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲିଗଲେଣି ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧାରା ଦେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଆଉ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୁଏତ ଆ ଭିତରେ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହେଁ ମଣିଷ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ମୁସଲମାନ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ଜୈନ ହେଉ, ଯେ କେହି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ୱାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଯେ କେହି ହେଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି, ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବାସ୍ତେ ବାଡ଼ରେ ଯା ଯା ଲାଗେ ତାଇ ନିଏଇ ତ ଧର୍ମ ଜାଗେ। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସମାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗର এই ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ
पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन को सुंदर सरस करवा आम जदि सत पोषण खाद्य खाइबा मनीष को एवं आमर परिवेश से भाव में आमको देखी प्रभावित हम से शास्त्र को आचर परम धर्म आचरण हूँ वास्तव धर्म श्री ठाकुर कहले जो आचरण वाक्य कर्म बंचिबा बढ़िबार उत्स हुए ताकू ही जाणु धर्म बोली नहिले धर्म किछि बोली तेणु बंचिबा बढ़िबार मर्म जहाँ ठीक जाणीता धर्म माछ मास खाओ ना आउ पियाज रसुण माधव था ठाकुर कहले माछ मास पिया रसुण जहाँ को त्याग करिया ता प्रति आकृष्ट होने तेणु आम सहज सरल भाव में यदि बुझा चेष्टा करवा ताले आमर जीवन सरस सुंदर मधुमय हो आज जो समाज रे मनीष आपण मैंने देखुए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार असामाजिक कार्य घटुची एवं जो मैंने सब करुँच से माने अधिकांश सब निशासक्त अवस्था ही घटना घटुची निशासक्त अवस्था यही घटना घटुची तेणु मनुष्य जदि गुरु को भल पाए जीवन में गुरु को पाथ्य कर चले तार जीवनटा सरस सुंदर मधुमय हो उठे गुरु न थाए अर्जुन कहीं पाइबू सदज्ञान श्री ठाकुर से कहले जे सद्गुरु कर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर आ सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूँ तुमर उन्नयन पाई तुमको भाविया हेबनी मनीष जीवन में गुरु ग्रहण न कले ता जीवनटा अंधकारमय एवं जदि गुरु ग्रहण कर चले गुरु को पाथ्य कर चले ता जीवनटा सुंदर हो उठे एवं से ईश्वर कोटि मनीष हो जाए तेणु आम भितर दुई प्रकार लोक गोटे हूँ माछी मनीष आ गोटे महु मनीष महु मनीष कौन मधु मनीष कौन ना महु संग्रह करने कि महुमाछी विभिन्न फूल मधु संग्रह करे एवं मधुमय जीवन को करे मधु आनंद उपभोग करे किंतु माछी विभिन्न अलिया आवर्जना असना मसना एवं पचा माने गंधयुक्त जगार माछी बसे कि संग्रह करे तेणु श्री ठाकुर कहले आम महु मनीष हवा माछी मनीष हवा नहीं तेणु आम जदि श्री ठाकुर को पाथ्य कर चलवा ठाकुर जो कथा कहते आम ता करवा केवल निजे कले हम नहीं आमर परिवार समस्त को लेकिन भितर कराया पड़ो ताहले आम देखा देखी पड़ा पड़ोशी परिवेश सबू सुंदर हो उठिबो सबू भीतर दे इष्ट को पाथ्य कर चलवा गुरु को पाथ्य कर चलवा आचार्य को संग सानिध्य लाभ करवा तांको खुशी करवा वर्तमान जो डीपी काम चलती आम जो ऑनलाइन सत्संग जी समय दौचे ठीक अच्छी ता भितर आम समय करी प्रतिदिन किसी ना कि गुरु भाई घर को आम जा जो मैंने सत्संग दूरे जाइए तार लिस्ट सब आपरे सब आसी बर्तमान तो डीपी वर्क लिस्ट रे विभिन्न स्टेट रो विभिन्न ये सब जगह बाहरी पार तक आम सर्च करवा खोजा जा जो भाई मैंने माँ मैंने दूरे जाइए समस्त आम केमती मंगल हम से कि बर्तमान माने पूजनीय अविंदा राति 2टा-3टा पर्यंत चेउछन शह शह इंजीनियर आईटी विभिन्न एजुकेटेड पिला मानक नहीं केते केते डॉक्टर समस्त को नहीं कि पूजनीय अविंदा राति अनिद्रा है ये कोरोना समय रे ये सब डीपी वर्कर कार्य करुले एवं से कर पूजनीय अविंदा को देखा साक्षात करने गले से भली सहित से समय देवाक पड़ो अपेक्षा करा पड़ो तेणु बर्तमान 26 वर्ष जन्मदिन पालन है एवं से परिवेश में चिंता करूँ आश्रम जो मैंने जाइए मुझे जाइन जो मैंने जाइए आम से भिडियो देखुलु मैंने लक्षाधिक जनसमावेश विभिन्न प्रकार केते भाई मैंने माँ मैंने पिला मैंने आज उद्भ्रांत युवक सब आसी आज परिवर्तन होती अविंदाकर संस्पर्श आसी आमर जे मनोज झा
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମନୋଜ ଝା ଦାଦା ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଠ ପରିପୋଷକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଭାରି ପବଜି ଖେଳନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ପବଜି ଖେଳରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ, ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଅବିନ ଦା କଥା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମନୋଜ ଦା ଆଉ ଟିକେ ପବଜି ଟିକେ ଖେଳିବା। ଅବିନ ଦା ମନୋଜ ଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋଜ ଦା ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି ତଥାପି ଅବିନ ଦା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପବଜି ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଖେଳିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏ ପବଜି ଖେଳୁଛି ବୋଲି ଦାଦାଙ୍କୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏସବୁ ଇଏ, ଆଉ ମୋର ଗତିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସେଇଟା କାଟିଦେଲେ, ପବଜିଟାକୁ ଆପ୍ଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। ପୁଣି ଦିନେ ଏମିତି ଅବିନ ଦା କହିଲେ ମନୋଜ ଦା ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ପବଜି ଖେଳିବା, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଦାଦା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆପ୍ଟାକୁ। ନା ନା ପୁଣି ଡାଉନଲୋଡ଼ କର। ପୁଣି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ତାକୁ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖେଳିବା ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ସମୟଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅବିନ ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ କେତେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ। ସିଏ ମନା କରନ୍ତି ପବଜି ଖେଳ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଖେଳିବା। ଏ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା ଗୀତ ଗାଇବା, ଏ କରିବା, ଯାହା ହଉ ଅବିନ ଦା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେସବୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଦିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମସଗୁଲ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ନାଚିଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ଯେଉଁଠି ମଦମାସ ଖାଇକି ମେଲୋଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଫୁର୍ତ୍ତି ସହକାରେ ଇଷ୍ଟକୁ ପାଥେୟ କରି ଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ମଦମାସ ଖାଇ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ, ଯୁବ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ନିରାମିଷ ଗ୍ରହଣ କରି କାମ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମିଷକୁ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆରେ, ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ତାକୁ ଚାଲିବା, ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇକି ଚାଲିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା। ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ତେଣୁ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେହଘର ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା, ଡିପି କାମ କରିବା, ଆମେ କରିବା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେବ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର ତ ବିଶେଷ ମାନେ କହିବାର ସେତେ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ 1987 ମସିହାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ 1992 ମସିହାରେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯାଜକ ପଞ୍ଜା 2000 ଏବଂ ଏଇ 2022 ମସିହାରେ ମୋର ଉତ ପବିତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଜାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଜା ହେଲା, ଆମ ଦେହଘର ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଡାକିକି ଆମ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ଼ ଦେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେ ତୁମ ପରିବାରରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିପି କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଏକାଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ନେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଖାଉନୁ, ପୁଅକୁ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀଟା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଦେହଘରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଏକାଥରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜା ମୋର ହେଲା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏ 6 ମାସ ହେଲା ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ନେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜନୀୟ ନିକିତା କହିଲେ, ପାଞ୍ଜା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିପାହୀ ଦାସ ବହୁତ ସମୟ କହିଲେ, ପୂଜନୀୟ ନିକିତା କହିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଞ୍ଜା ପାଇଛେ, କର୍ମୀ ହେଇଛେ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ାଇକି ଭାଷଣ ଦେଉଛେ, ମାଛ ମାଂସ ଖାସିନିଆର ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଚାଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ତାର କଥାର କିଛି ମାନେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପିଲାଟି ଦିନରୁ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନମୁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେ ଜାଣି କେମିତି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଗତ। ତେଣୁ
ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବା ସେ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ମୋ ପୁଅ ମାଛ ମାଛ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ସେ କିଛି ତାର ସ୍ୱାଦ ବି ପାଇନି। ଆମ ଘରେ ଅନେକ ସ୍ୱସ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଯାଇଥିଲା ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫିଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆମିଷ ଖାଏନି, ଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପନିର ଫନିର ଆସି ସାଦା ଆଗ ହେଇକି କଢ଼ା ରହିଲା, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମିଷ ପିଆଜ ଖାଇଲେନି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଥାଟା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ କର୍ମୀ ରହିଛେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ନେଇଛେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଆଗକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଧାରାରେ ନ ଚାଲିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଯାଜନ କରି ଆକୁ ମାନେ ହିମାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇପାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ନ ଦେଲ, ତୁମେ ଠକି ଦେଇଗଲ। ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ନ କରୁଛେ ସେ କଥା ଆମମାନେ ନିଜେ ତର୍ଜମା କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୁରୁଭାଇ ମା ମାନେ ତଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସର୍ବିଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତି ଚଢ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।